Assalamu alaikum and good afternoon to you all. Today we got a presentation day and here is our presentation. You can see from here that the name of our project is Windley. Okay, now I'm going to move to the next slide. Here is our group name. You can see here that the name of our group is Active Titans. And here are the group members of our team. Number one, Pranto Bonik, who was our team leader. The second one is Kamunar Kanchi. The third one is me, Mahmoud Hassan Taj. Number 4 is Amit Bonik. And number 5, here you can see MD Rahan Abdullah. Okay, the technologies that are used in this project, they are HTML5, CSS3, vanilla JavaScript, and API. Okay. Here's the main template of our project. Here you can see at first there is a search box there. The second one here is city and country. There is an example there. The city it was mainly Asia and Dhaka, whatever. Then there is a weather icon, and here is the temperature, current temperature, which is shown. We will show it both here, the Celsius and the Fahrenheit. You can see the both temperature here. And at last there it is weather description. That means what is the current weather right now. Okay, next. Well, now here's the project description. The project is about a simple web app that provides real-time weather conditions of any city in the world. You can see the current temperature of any city of the world you want to know. Well, here is a live preview of our project. You can see that. Well, can you please tell me a city name? I can do it for you. Anyone? London. Sir. London. Okay. London. Here is the name of the city and the Great Britain. And here is the temperature, which is now currently is in Fahrenheit. If you click here is the template. You can see tap me for Celsius. If you tap here, you can also see here the Celsius. Here it is. You can see also the Celsius temperature of that city. Okay, now I'm going back to my presentation. Well, here is the diagram of our project. You can see here the user, which contains the 3 materials, and the other is system, which contains the extension of the project. Well, next. Here is the project scheduling of our project. Here there's in the left there are activities, and at the right there are dates. You can see from our activities, the first one is assign the project. Well, at first assigning the project is the simple weather, the description about the project, which is done on November 24, 2021. Well, the second one is understanding the project needs. It is so important to understand the project that is needed for you. Well, it was also done the same day. Well, the third one is test the equipments for the project conference. You will have to test. We tested all the equipments of our project that is needed for our project conference. Well, it was also done November 25, the next day. Well, the conference, here are the list of conferences. Maybe I think it is, there are 2 conferences. Well, the first conference was establishing the personal relations, which is so important for a project group that to provide the personal relation or a bonding, whatever you call it. Well, it was done on November 26. Well, the next point of our activities is understanding customers' needs. It is also important to understand what is the customer are requiring, and you will have to provide all the materials that the customer needs. Well, it was done on November 26. The conference number 2, which is discuss customer needs. It is also about some customer needs that we discussed about what the customers are wanting, and whatever you call we always do what they need, and we accordingly do that. Well, it was done on November 28. The next point is function and generation.
The function decomposition and design specification need to be discussed, which was done on November 29. And the last, no, it was not the last. The 8th number is concept generation, which was done on December 1. And the second last is prepare final report and presentation. It was also important to create the final report and the presentation slide, which was done on December 1 this month. And the last one is the final one, submit final report and presentation, which was done the previous day. Well, here is our next code programming, which is here is the some source code which was done by our honorable member Pranto Bonik. He has done the code programming. He will describe you if you want it the next time, last time. Okay. Here is the. Well, here is also some. Here is mentioned his name, Pranto Bonik. Here he has done it. The source code is done by JavaScript. It was done by JavaScript, the world's most popular programming language. The JavaScript is the programming language of the web, and the project is web application based. Well, here's the second one, HTML part, which was done by me, Mahmoud Hassan Taj. As you can see here, the mentioned name. We know that HTML, the full abbreviation of the HTML is Hypertext Markup Language, which is a standard markup language for documents designing, and which is to be assisted by technologies such as cascading style sheets, which is the short form is CSS. Scrapping language such as JavaScript, HTML are the building blocks of HTML pages. Okay, here you can see at the right side there is the short screenshot of our HTML part. Well, the third one is the CSS part, which was done by Kamunar Kanchi. He has done it so well. Here is the screenshot of his code. CSS is the language we use to style mainly the HTML documents. CSS describes how HTML elements should be displayed. Okay, the fourth one is testing part, which was done by Amit Bonik. As you can see here, his name. After finishing the coding and CSS part, we send the project for testing. After testing, some issues are identified in the coding and CSS part. It was also there mentioned API, which means the application programming interface. Well, here is a short screenshot of his work, which was done excellently by him. Okay, the last one is analyzing. The analyzer of our team was Rahan Abdullah, who has analyzed the total project. Well, the next part is meeting scheduling, or you can call it meeting schedule. Here the number one is project the selection and brief discussion, which was done by us 24 November. Okay, I don't think we need to describe this. Okay, and the last and the most comforting zone of a project, which is assurance. After testing all the assuring part, we are highly assuring that all the activities are done by the professionals and everything's working so perfectly. There is no bugging issue at all. You can feel free to ask any question if you have in your mind so that I can clear your doubts. If you want to call, and I want to call all the group members. Oh, here are my group members details, and here they are. Please join me on the stage. আসসালামু আলাইকুম, আমি কাজী তুষার। আজকে আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসলে আমরা আজকে কথা বলবো। তো আমাদের প্রজেক্টের নেম ছিল মূলত ডিজিটাল কাউন্টার, এবং আমাদের টিমের নাম ছিল এনফোর্সার্স। আমরা আসলে টিম ওয়ার্ক হিসেবে এই প্রজেক্টটা করেছি। দেন আমরা আসলে প্রজেক্ট আমাদের অনারেবল মেহেদী হাসান শাওন স্যারের জন্য আমাদের প্রজেক্টটা করা, ইউনিভার্সিটি অফ গ্লোবাল ভিলেজ বরিশাল। তো মেইনলি আমাদের টিম মেম্বার হিসেবে আমি রয়েছি কাজী তুষার প্রোগ্রামার হিসেবে, এবং আমাদের ডিজাইনার হিসেবে ছাদিয়া ওপি, এবং প্রোগ্রামার হিসেবে রয়েছে সুমাইয়া উর্মি, এবং টেস্টার হিসেবে কাজ করেছে গায়ত্রী, এবং আমাদের অ্যানালাইজার হিসেবে কাজ করেছে সাদিয়া মিম।
আমাদের এই ডিজিটাল কাউন্টারটি মূলত করা ছিল যারা যুদ্ধবয়স্ক রয়েছে তারা বিভিন্ন আমাদের ইসলামিক তাসবি বা এই টাইপের অনেক কাজ করে থাকে, বা আমরা খেলাধুলার সময় ওভারে বল গোনার সময় বিভিন্ন কাউন্ট করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের এই ডিজিটাল কাউন্টারটা ইউজেবল হবে, এবং এটা আসলে আমরা করার সময় এটা মাথায় রেখেছি যেন আমরা খুবই ইজিলি আমাদের অডিয়েন্স আসলে ইউজ করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের মূল ফোকাসটা ছিল। এবং এই কাজটি যখন আমরা করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে আমরা যখন এটা অ্যানালাইসিস করি, বিশেষ করে আমাদের অ্যানালাইজার সাদিয়ামি আমরা যখন একটা নিয়ে বসি, তখন আসলে আমাদের মাথায় এটা ছিল যেন আমরা খুবই ইজিলি একটা ইন্টারফেস পেতে পারি, যাতে করে হচ্ছে বিশেষ করে বয়স্করাও এটা খুব ইজিলি ইউজ করতে পারে। তো এই জন্য আমরা জাস্ট 2-3টা ফাংশনিক্যালি ইউজ করেছি, যাতে করে আসলে যে কয়টি ইউজ করতে পারে। এবং সেই বিষয়টাই আসলে আমাদের অ্যানালাইজিং পার্টের মধ্যে মূলত ছিল। এবং এই যেহেতু আমাদের এই কাজটা খুবই সিম্পল একটা অ্যাপ ছিল, তো আমাদের ফ্লো চার্টটা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা খুব কয়েকটা অল্প ফাংশনিক্যালির মাধ্যমে আসলে এই কাজটা করেছি। তো এইটা করতে গেলে প্রথমে আমরা প্ল্যানিং করি, এবং আমরা জানি যে কোনো কাজের জন্য প্ল্যানিংটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা পার্ট। তো সেই হিসাবে আমরা প্রথমে অ্যানালাইসিস করি এবং ডিজাইনিংয়ের দিকে মূলত ফোকাস দিই, এবং এই কাজটা যখন কমপ্লিট হয় দেন হচ্ছে আমরা কোড করি এবং সেটাকে টেস্টিং করি। বাট এটা আমরা কয়েকবারে আসলে এটাকে ইনক্রিমেন্ট করার চেষ্টা করেছি, যাতে করে আসলে এটাকে ছোট ছোট বাগগুলো আমরা এটাকে ইনক্রিমেন্ট করে এটাকে একটা ভালো একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকবারই আসলে এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি। তো আর ডিজাইনের ক্ষেত্রে যেটা যথারীতি বললাম যে আমাদের ডিজাইনার সাদিওপি এটা আসলে দেখেছে বিষয়টা যে আমরা ইন্টারফেসটা যিনি খুবই ইজিলি, আমরা বারবার আসলে এটা ফোকাস করতেছি কারণ আমাদের এই অ্যাপটা মূলত হচ্ছে বয়স্কদের জন্য, তার জন্য আমাদের ইন্টারফেসটা জাস্ট আমরা ইজি করার চেষ্টা করেছিলাম। তো এটা ছিল আমাদের ডিজাইন, এবং এটাকে হচ্ছে আমরা জাস্ট প্রথম আমাদের মেনু বাটন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং তারপর হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে বাটন দেখতে পাচ্ছি। যে ডিসপ্লে বাটনে আমাদের যে কাউন্টিংটা হবে সেই কাউন্টিংটা আসলে আমাদের এখানে শো হবে, এবং এখানে একটা রিসেট বাটন রেখেছি যাতে করে আমরা পুনরায় একটা কাজ শেষ হওয়ার পরে পুনরায় আমাদের আগের জায়গায় ফেরত যেতে পারি। এবং আমাদের যে কাউন্ট যে বাটন দেখতে পাচ্ছি এটার মাধ্যমে আসলে আমরা কাউন্ট করলে হচ্ছে আমাদের নতুন এটা কাজ করবে। তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমি শ্রদ্ধেয় স্যারকে আমাদের অ্যাপটা একটু দেখার জন্য রিকোয়েস্ট করছি, এবং এটা হচ্ছে আমাদের প্লে স্টোরে কয়েকদিনের মধ্যে আপলোড হবে স্যার। এটা স্যার। আর এরপরে হচ্ছে প্রোগ্রামিং পার্ট। এই প্রোগ্রামিং পার্টটা মূলত আমি এবং সুমাইয়া উর্মি এই দুজন আসলে এইটার দিকে আসলে ফোকাস দিয়েছি। তো যেটা বললাম এটা হচ্ছে আমাদের খুবই সিম্পল একটা এবং পপুলার ওয়ার্ল্ডে যে জাভা প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সেটির মাধ্যমে আসলে এইটি কাজ করা। এবং এখানে হচ্ছে মূলত যে বিষয়টি যে আমাদের যেহেতু ডিজাইনও আমরা এক্সামের মাধ্যমে করেছি, তাই সম্পূর্ণ প্রসেসিংটা আসলে জাভা এবং এক্সামের মাধ্যমে আসলে কমপ্লিট করা হয়েছে। দেন হচ্ছে আমরা কোডিং পার্টটা, এখানে হচ্ছে আমরা খুবই সিম্পল কিছু ফাংশন এবং বাটন এবং কিছু এখানে আমরা অন ক্লিক লিসেনার ভিউ এই টাইপের কিছু আসলে ফাংশন ইউজ করেছি, সেটা আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং দেন হচ্ছে আমাদের ডিজাইনিংয়ের জন্য যে পার্টটি ছিল, এক্সামেল যে পার্টটি ছিল সেটা আসলে এভাবে কাজ করেছি। দেন আমাদের যে সবচেয়ে বেশি ছিল টাইম শিডিউলিংয়ের যে পার্ট, এবং টাইম শিডিউলিং আসলে আমরা 4-5 বার আমরা যারা এই টিম মেম্বার হিসেবে কাজ করেছি তারা 4-5 বার আসলে আমাদের মিটিংয়ে বসেছিলাম। আমরা প্রথম দিকে যে আমাদের কাজ ছিল সেটা হচ্ছে আমরা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের জন্য কাজ করেছি। সেটা আসলে আমরা অনেকটা সময় নিয়েছিলাম কারণ আমাদের মূল ফোকাসটাই ছিল ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা ইন্টারফেস। তো এর জন্য আমাদের এবং আমাদের এটা কি কাজ করবে এই বিষয় নিয়ে আমাদের 2 দিন কাজ হয়েছিল। দেন আমরা মোটামুটি 5 দিনের মাধ্যমে আসলে আমাদের এই 5টা টপিকের মাধ্যমে আসলে আমরা এটা কাজটা শেষ করি, এবং আমাদের মোট টোটাল কাজ করতে 12 দিন সময় লেগেছিল, যেটা আমরা 19 তারিখ শুরু করি এবং হচ্ছে আমাদের 30 তারিখ এটা শেষ হয়। এবং এই কাজটা করতে আমরা 4 দিন মোট আমাদের মিটিংয়ে বসেছিলাম, এবং সেটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যানালাইসিস এবং ডিজাইন, কোডিং, প্রজেক্ট সামারি এই সমস্ত নিয়ে আসলে আমরা করি, এবং আমাদের টিম ওয়ার্কে সবাই আসলে আমাদের জয়েন ছিল আমাদের মিটিংয়ে। দেন হচ্ছে টেস্টিং পার্ট, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা ফ্যাক্টর কাজ করে কোনো একটা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট বা এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে। তো এই টেস্টিং পার্টে আসলে আমাদের হেল্প করেছে গায়ত্রী। ও হচ্ছে এই টেস্টিং পার্টটা আসলে দেখেছে, এবং কিছু আমাদের বাগ ছিল যে কিছু ডিলে কাজ করতো বাটনে বা সামথিং কিছু কাজ ছিল, সেটা আসলে ও আইডেন্টিফাই করার পরে দেন হচ্ছে আমরা এটাকে আবার রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে আসলে কাজটা কমপ্লিট করি। দেন হচ্ছে
কনক্লুশন, এই কাজটি করতে আসলে আমাদের একটা নতুন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করা, সেই সাথে হচ্ছে নতুন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করে কাজ করা। অল ওভার আমরা যদি বলি যে আমাদের খুব ভালো একটা সময় কেটেছে এবং আশা করি এটা আসলে আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য খুবই হেল্পফুল একটা প্রজেক্ট হবে। এবং সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের প্রজেক্টে দেখার জন্য। Hello, my dear friend and my son. Good afternoon. Today, a big occurrence happened with our team because when we discuss about our problem in this university, our laptop will be crushed and all files will be sent. So I am sorry, sir, and all of my friends. So, okay, we are our team member like. Mainu, Rimon, Mahfouz and Hassan will try to make a travel and freedom website. You know, when I go abroad, I'm not only me but also you and all of them and all of my friends. When you go abroad and in Bangladesh also, you will face a very common problem that you don't know where is the natural beauty, where you are searching in this place. So I think this website will help you. That is travel and tourism. Okay, our project designed by WordPress. WordPress is a theme of yes, and our team name is Light Hunter. Okay, my team member is Saif Rimon, Hassan Mehdi, and me Deepankar Mitra also, and Mohammad Mahfouz and Mohammad Mainu. Okay, I'll say you first what we do in our team. Basically, Rimon, she downloaded all the file what we needed because we have no money to buy a website or some from cPanel. We'll work in a local host, so we need some files like WordPress, XAMPP, and and our themes also. Okay. And my friend Hassan Mahdi collected the all requirement images because images is a great matter for this. If we visit a place, at first we need to see what was there, and that's why we need image and all requirement image collected from Mahdi and Mahfouz. When we made the website, then it tested how it was working. Okay, me Deepankar Mitra is edit the theme because we do the projecting from WordPress. And you know, in WordPress we need to edit theme and edit pages. Mainul Islam analyzes the project that what can we do it for this. Our slogan is make your dream come true. Okay, sir. Thank you, sir. এই প্রজেক্টটা তোমরা ট্রাই করছো হঠাৎ করে এক্সাইট হয়ে গেছে কেন হ্যাপেন্স বাট ওভারভিউ ট্রাই করছো বাট কি ফিল আসছে আসলে আমরা গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে আসলে ভাইকে একজনে একটা আমরা যে কোনো একটা জিনিসের উপরে আমরা তো ট্যুর অ্যান্ড ট্যুরিজমের উপরে একটা প্রজেক্ট করছি যে কোনো আমরা একটা ইকুইপমেন্ট যদি একটা ইস্যুর মাধ্যমে ওয়েবসাইটে দেওয়ার চেষ্টা করি তখন আরেকজন একটা নতুন একটা ইভেন্টের কথা বলছে বা যে কোনো এরকম আমরা মানে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে যতগুলো আর কি মোটামুটি কিছু ধারণা নিয়েছি যেগুলো আর কি আমাদের গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে পসিবল হয়েছে যেগুলো মানে একজনে একটা বলছে আরেকজনে আবার আরেকটা বলছে যে হ্যাঁ এইটা তুমি অ্যাড করতে পারো আমি আসলে মানে ইউনিক আইডিয়া হ্যাঁ স্যাররা আমাদের প্ল্যানিং এর ফার্স্ট টপিক এটা ছিল কি ইউনিক আইডিয়া ইউনিক জিনিস আমার মাথায় আসছে ওই ইমপ্লিমেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড একটা জিনিস কি স্যার আমি যেটা পার্সোনালি হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে আসছি প্রায় দুই আড়াই বছরের মতো হয়ে গেছে কিন্তু স্যার এই ধরনের কাজ স্যার অনেকটা হেল্প করে আমাদের স্যার প্র্যাকটিক্যালি স্যার আমি মনে করি যেটা আমাদের ফিউচারে যেটা দরকার সেটা প্র্যাকটিক্যাল স্যার এই জন্য স্যার এই ধরনের প্রজেক্ট স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে স্যার আমি
ছিল হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং অ্যান্ড টেস্টিং। সাথে আমার পুরো টিম লিড ছিলেন ফারহান নাসুক, তার দায়িত্ব ছিল ফাংশনালিটি এবং কোডিং পার্টটা, এবং এমওএল টিম লিডার, এবং তার দায়িত্ব ছিল প্রজেক্ট ডেসক্রিপশন এবং ডকুমেন্টেশন। হ্যান্ডির দায়িত্ব ছিল ইউজার ইন্টারফেসটা ডিজাইন করা। তো আমাদের এই হেলদিয়ার এই ইয়াটার কাজটা হচ্ছে প্রজেক্টের কাজটা হচ্ছে আমরা কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখতে পারবো সেটাতে ফোকাস করে মূলত আমাদের এই প্রজেক্টটা করা হয়েছে। তো এই জায়গায় ডিটেলস ডিসক্রিপশনগুলো লেখা আছে, তো আমরা এত বেসিক যাচ্ছি না কারণ প্রজেক্টে বেশি ফোকাস করেছি। আমাদের প্রজেক্টে কিছু স্ক্রিনশটস। তো আমরা এই প্রজেক্টে ভেরি সিম্পল, মানে খুবই সিম্পল রাখার চেষ্টা করছি। প্রজেক্ট ওপেন করার পর একটা মেনু থাকবে এবং ইউজার ক্লিক বা ইউজার যে ডিরেকশনগুলো দেখবে সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের কাজগুলো হবে। যেমন আমরা এখানে 4টা অপশন রেখেছি। প্রথম হচ্ছে বিএমআই ফাইন্ডিং অপশনটা রেখেছি, তারপর ফাইন্ড ডক্টর অপশনটা রেখেছি, তারপর সাথে কিছু ওয়ার্কআউট অ্যাড করার চেষ্টা করেছি এবং ডায়েট প্ল্যানটা রাখার চেষ্টা করেছি, এরপরে অ্যাড ক্লোজ করার অপশনটা রেখেছি। তো ইনফরমেশন গ্যাদারিং এর মধ্যে আমরা মূলত চেষ্টা করেছি, পার্সোনালি আমার দায়িত্ব ছিল যে সবসময় প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা গুগল থেকে সাপোর্ট নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং যতটুকু সম্ভব মানে অথেন্টিক যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। এবং এখানে আমরা যে টুলস এবং রিসোর্সগুলো ব্যবহার করেছি তার মধ্যে মেইন রিসোর্স হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে জাভা ব্যবহার করেছি এবং সুইং জেফ্রাগ অপশনটি ইউজ করার চেষ্টা করেছি এবং নেটবিনস আইডি ব্যবহার করেছি এবং কিছু পেপার প্ল্যান অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের প্ল্যানিং এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে। কম্পিউটার মধ্যে ডেস্কটপ ল্যাপটপ দুটোরই সহযোগিতা নিয়েছি। কিছু ইমেজ ব্যবহার করেছি, কিছু জিপস ব্যবহার করেছি এবং কিছু লিঙ্কস এবং এক্সটার্নাল কিছু রিসোর্স সেখানে অ্যাড করার চেষ্টা করেছি। তো প্রোগ্রামিং পার্টটা এখানে একটা স্ক্রিনশট ডেমো দেওয়া আছে as usual। আমরা টেস্টিং এ একটু পরে আসছি, আমরা প্রজেক্টে একটু দেখে আসি আমরা কি করেছি। যেটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজে আমরা একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে হেলদি লাইফে সম্পর্কে একটা জিপের মাধ্যমে, এবং এরপরে যে আমরা অপশনটা রেখেছি সেটা হচ্ছে বিএমআই। সো এটা প্রথমত আমাদের হেলথ ঠিক আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য সবার প্রথমে যে বিষয়টা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের বিএমআই জানাটা। তো বিএমআই সেখানে আমরা ইউজারের কাছ থেকে দুটো ইনপুট নেওয়ার চেষ্টা করেছি, সেটা হচ্ছে একটা হাইট নিব একটা ওয়েট নিব এবং বিএমআইটা এখানে চেক দেওয়ার পর বিএমআই দিবে। তো এটা আমরা একটু চেক করি, যেমন যদি আমারটা চেক করি, আমারটা হচ্ছে হাইট হচ্ছে 1.7 মিটার, 1.7 মিটার, আমার ওয়েট হচ্ছে এই মধ্যে 60 অ্যারাউন্ড। তো আমরা যদি চেকে ক্লিক করি তাহলে আমরা বিএমআইটা পাবো, সেখানে 20.75 দেখাচ্ছে এবং এটা গ্রিন হয়ে আছে, এর মানে হচ্ছে আমার বিএমআইটা পারফেক্ট আছে। এবং সেখানে নিচে আমার একটা নরমাল অপশন মানে নরমাল মেসেজটা দিচ্ছে এবং সাথে আমরা কিছু অডিও ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এটা আমরা ভবিষ্যতে অ্যাড করবো, এর মধ্যে অ্যাড করা সম্ভব হয়নি। এবং এখন যদি আমরা আরেকটা বিষয় দেখি যে যদি এখানে 1.2 দেই তাহলে আশা করি বেশি হবে। রাইট, মানে এটা হচ্ছে অবিসিটি লেভেল, মানে আমার ওয়েটটা অনেক বেশি হয়ে গেছে আমার উচ্চতার তুলনায়। এবং এখানে যদি আমরা আরেকটা বিষয় দেখি, যদি আমাদের উচ্চতাটা 1.7 হয় এবং ওয়েটটা যদি কম হয় 40 or 35 হয়, তাহলে আমাদেরকে দেখাবে যে আন্ডার ওয়েট, মানে আমি ওয়েটটা উচ্চতার তুলনায় কম আছে। তো এটা তারপর যদি এই বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে যদি কেউ ডক্টরেট হেল্প নিতে চায়, এখানে কিছু ডক্টরের অপশন রেখেছি আমরা, যেমন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যারকে এখানে অ্যাড করার চেষ্টা করেছি। যদি এখানে ক্লিক করা হয় তাহলে মোর ইনফোতে ক্লিক করলে এটা সরাসরি রিপোর্ট ব্রাউজারে ওনার পেজ বা ওনার যে রিসোর্সগুলো আছে বা ওনার সাথে যোগাযোগ করার যে মাধ্যমগুলো আছে সেগুলো সরাসরি অন হবে। তো নেক্সট আমরা কিছু ওয়ার্কআউট অ্যাড করেছি, এখানে কিছু ওয়ার্কআউট এবং এখানে ইমেজ বা জিমের মাধ্যমে সরাসরি দেখাবে কিভাবে কোন ওয়ার্কআউটটা করতে হয়, এবং সেখানে আরো ওয়ার্কআউট টিউটোরিয়ালের জন্য আরেকটা বাটন এবং কিছু এক্সটার্নাল লিংক অ্যাড করেছি। এখানে আরো প্র্যাকটিক্যাল গাইডলাইন্স হিসেবে এই অপশনগুলো দিতে পারবে। সরি ফর অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেট বেস নট ওয়ার্কিং। ওকে, এখানে ক্লিক করলে ইউটিউব চ্যানেল অ্যাড করেছে, সেখানে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে ওয়ার্কআউটগুলো করতে হয় সেগুলো সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে গাইডলাইন্স করা আছে। এবং এরপর আমরা একটা গাইডলাইন অ্যাড করেছি এবং এখানে আলাদা আলাদাভাবে আন্ডারওয়েট গাইডলাইন কি হবে, নরমাল গাইডলাইন কি হবে, যে আমার এই মুহূর্তে বিএমআইটা নরমাল আছে, উচ্চতা অনুযায়ী আমাদের ওয়েটটা ঠিক আছে, সেটা ধরে রাখার জন্য কি কি করা লাগবে সেই বিষয়ে এখানে বলা আছে। এবং এই ওভারওয়েট যেটা আছে, যেটা আমার ওভারওয়েট যদি হয়ে যায় তাহলে সেটাকে রিডিউস করার জন্য যে বিষয়গুলো আছে, তো এখানে প্রতিটা বাটন এবং প্রতিটা এক্সটার্নাল লিংক অ্যাড করা, সেখানে প্রতিটা ক্লিক করে প্রতিটা লিংকে আমাদের কাজ করবে। এই যেটা ওপেন হয়েছে সম্ভবত, এটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়ার্কআউটের যে বিষয়গুলো, এখানে বিস্তারিত সমস্ত ওয়ার্কআউট দেওয়া আছে এবং জাহাঙ্গীর স্যারের আশা করি পেজটা ওপেন হয়েছে। এই লিঙ্কগুলো প্রতিটা কাজ করবে
এখানে প্রতিটা ক্ষেত্রে লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং এখানে আমরা একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি লাইট ফর আন্ডারওয়্যার ইন শর্ট, যে কেউ যদি লিঙ্ক দিয়ে যেতে না চায় এখানে আমরা মানে একদম শর্টলি সেইখান থেকে পড়ে বুঝে নিতে পারবো। কিছু ইমেজ ব্যবহার করেছি, এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল। তো এইটাতে আমরা কিছু প্রবলেমও ফেস করেছি। তো টেস্টিং এবং অ্যাকুরেন্স পার্টটার মধ্যে আমরা একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এটা আমার পার্সোনালি আমার ইয়াতে ছিল, দায়িত্বে ছিল। টেস্টিং ইন্স্যুরেন্সে প্রথমে আমরা যে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্টটা প্রপারলি কাজ করতেছে কিনা। আসলে প্রপারলি কাজ করতেছিল, প্রজেক্টে তেমন কোনো সমস্যা নেই, তবে ডেভেলপার না হলে যে প্রবলেমগুলো হয়েছে সেগুলো সাধারণত বোঝা যাবে না। অ্যাজ এ ইউজার হিসেবে এটা কেউ ধরতে পারবে না আর কি। তো আর দেয়ার এনি ইস্যুস অর এনি ইস্যুস, আসলে এখানে মেজর কোনো ইস্যু নাই। কথা বলতে একটা ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে যেহেতু জেফ ফ্রেম দিয়ে করা, এটা অনেকটা ড্রাগ এন্ড ড্রপের মতো। তো এই যে বিষয়টা, এটা করার কারণে দেখা যায় অনেক সময় কোডগুলো ভেঙে যাচ্ছিল, কিছু কিছু ফ্রেম এবং কিছু কিছু লেভেলগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। এই প্রবলেমগুলো আমরা দেখেছি। কিছু কিছু পেজে আমরা অনেক কিছু অ্যাড করেছিলাম যেগুলো রেসপন্স করতেছিল না। তো এই বাগগুলো আমরা ভবিষ্যতে ফিক্স করব। এখানে সাজেশন এন্ড গাইডলাইন্স, আমরা যে সাজেশনগুলো গাইডলাইন্সগুলো দিয়েছি সেগুলো যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি অথেন্টিক এবং সত্যিকার অর্থে মানে কার্যকরী একজন মানুষের জীবনে সেই রিসোর্সগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এটা ডিফিকাল্টিস কিনা, মানে এই সফটওয়্যারটা ইউজার যে ইউজ করবে সেটা সে কি কি ডিফিকাল্টিস মানে ডিফিকাল্টিস তার হতে পারে, কি কি বাধ্যবাধকতা বা কি কি সমস্যা হতে পারে। আমরা ইউজার প্রেজেন্টেশনটা দেখালাম, এটা খুবই মানে শর্ট এবং খুব সুন্দরভাবে এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি ভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি আমরা, যাতে করে কোনো প্রকার সমস্যা না হয়। মানে আমাদের সিনিয়র সিটিজেন যারা আছে তারা যেন সহজে ব্যবহার করতে পারে। কারণ আমরা বাটনগুলো একটু বড় বড় রাখার চেষ্টা করেছি যাতে তাদের ফোকাস হয়, কালারগুলো চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি যাতে তারা সহজেই সেটা বুঝতে পারে যে এই অপশনটা এই অপশন এই অপশন। এবং কনক্লুশনে এতটুকু বলবো যে আমাদের এই প্রজেক্টটা ভবিষ্যতে অফিসিয়ালি রান করার চিন্তা ভাবনা আছে এবং আরো কিছু ফিচার অ্যাড করে আমরা টিম UGV এর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অফিসিয়ালি সেটা লঞ্চ করার চিন্তা ভাবনা করতেছি। আপনারা এই মুহূর্তে জেনে থাকবেন যে UGV UGV ফার্স্ট সাইবার সিকিউরিটি টিম এবং সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত আমরা কাজ করে আসছি এবং এই মুহূর্তে চিন্তা ভাবনা আছে আমাদের যে একটু ডেভেলপমেন্টের দিকেও মুভ করা আর কি। তো ধন্যবাদ, এই ছিল আমাদের ওভারঅল প্রজেক্ট। Michael and Ivan, what do you think about this whole project or whole loop or simply this is about? Okay, about the group work, Yes. one thing I really enjoyed about it is that we had literally great time to work together and we got to understand each other's thinking point of view. Like before planning for everything, everyone at least shared and gave a fact. Yes, we divided the work, but even if we divided, still each and everybody participated in everybody's part. Yeah, that was something that was really fun. Yeah. Group task. Yeah. What about you? The group test is quite like bringing different minds in one place, and especially last night, like all of us come together and we see each other's work and we start commenting. You have to add this, you have to remove this. So it is like kind of just like what Emma is saying. It is like kind of bringing all of us together and putting it doing something better. And secondly, also we love it because like that is where we feel ourselves. We have like all the skills that we have in us to solve it out to others, so that others will also enjoy it. Thank you. তোমাদের ফুল প্রজেক্টটা নিয়ে ওভারভিউ। স্যার ওভারভিউ বলতে গেলে টিম ওয়ার্কের সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। আমরা দুইজনে এমনি আগে থেকে কাজ করি, বিভিন্ন জায়গায় পার্টিসিপেট করে যাই, কিন্তু এই যে কাজটা একটা প্রজেক্টে আউটপুট বের করে নিয়ে আসা সেটার অভিজ্ঞতা ছিল না। তো সেই অভিজ্ঞতা পেয়েছি প্রথমত। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের ইংলিশ স্কিলটা একটু হলেও ব্যাপার করেছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা মানে টিম ওয়ার্কের যে আসলে একটা ফল আছে বা এটা যে আসলে বন্ডিং এবং এটা যে আসলে একটা কার্যকর বিষয় সেটা আসলে একদম প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারছি। এটা সব বড় বিষয়। Anything else unique to share, everyone? Both of you, have you found anything else unique in this subject to share, everyone? Yeah, we find something new. Yes, share it. Obviously, because if we talk about the traditional way of doing things, it is quite different. But this one of this project now, like, it gave us an aspect of doing something which is like we are doing in real jobs or something of that kind. Work on a project with others, decide what to do, have meetings and all this. Like, it is kind of unique. That really a great unique experience. It's a real life kind of thing that
just brought us together and make us to explore and know others' perception about the timing, about pressure, and other stuff. Thank you. Yes. Okay. Thank you all. Final present. I will hand over the exit by